सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी दे साजी नवाजे गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ सब संगत गज के बुलाओ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारे खालसा जी, आप जी ने गुरु प्यारे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार गुरकरण सिंह टोहरा जी के पासों विद्वानों विचों महान विद्वान ज्ञानी लाल सिंह जी के पासों सोहने विचार सुन के आनंद माणिया है। उस तो पहला अमृत वेले शहीदां दे सरताज श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी के मुखारबिंद तो उतरी हुई धुड़की बाणी आई तो सगली चिंत मिटाई के महावाक का पवित्र विचार सिंह साहब श्री दरबार साहब जी के हैड ग्रंथी साहबान भाई साहब सिंह जी के पासों सुंदर विचार सुन के वडभागी बने हो। जिस समय के विच सरदार जस्सा सिंह जी आलूवालिया साहब ने जन्म लिया, बड़ा भयानक सीन से थावां थावां के उपर केस गार्ड नूं खत्म करके सदा वास्ते दुनिया के विचों चिन्ह मिटाउण दीआं कोशिशां कीतीआं जा रहीआं सन। उन्हां समयां दे विच जन्म लैके 5 साल की उम्र तो माता सुंदर कौर जी की गोद का आनंद प्राप्त होया। तकरीबन 10 साल की उम्र तक उत्थे समा बतीत करने का सुभाग प्राप्त रहा। उस तो पिछों अपने मामा जी के नाल होर थावां ते विचर के गुरु घर दे विचों बख्शिशां प्राप्त करके अगे सेवा आरंभी। नवाब कपूर सिंह जी के पासों अमृत छकिया ते अपनी जिंदगी विच 2 गल्लां विशेष तौर पर बतीत कीतियां। बाकी भावें नीति मुताबिक समय समय मुताबिक चले हैं, पर आरंभता तो लैके अंतिम समय तक ये 2 चीज़ों का त्याग नहीं किया। एक अमृत छकाना, एक बाणी पढ़नी और पढ़ानी। आसा जी की वार का कीर्तन आप करया करते हैं, भावें जंग का टाइम चाहे शांति का टाइम होवे। ते अमृत छके तो बिना अपने जथे विच किसी नूं भर्ती नहीं सिखाया करते। जे कुछ समय वास्ते कोई आउंदा वो सिक्ख्या लैके उन्हां पूर्णियां ते प्रपक्ष होके अमृतधारी होकर ही पक्के तौर पर भर्ती हो सकता सी, नहीं तो घट रखा करते सन। ऐसा सुचज्जा जीवन उन्होंने गुरमुखां दा सी। ताने ही गुरु साहब जी ने पवित्र बख्शिश की है हुक्मनामे द्वारा, जन्म मरण दोहों मैं नाही, जन पर पुकारी आए, जीए दान दे भगती लाए, हर से लैन मलाए। रजन सबाई जंगा जंग भी करया करदे खालसा सो, जो करे नित जंग खालसा सो जो चढ़े तरंग। घोड़ी के सवारी के बड़े भारी महार सन अते जंगी योधे सन। जिथे शांति सी बाणी पढ़ के हिरदा ठहरिया होया सी, उत्थे जुल्म नूं नाश करने वास्ते सदा वास्ते आप दी तत्पर भी रहा करदे सन। संसार विच जो भी पैदा होया सब ने कूच करना है। सच्चे पातशाही का पवित्र फरमान है, जो उपजियो सो बिंस है, परो आर के काल, नानक हर गुण गाई लै छाड़ सगल जंजाल। सारे धंधे में छड्डना किस तरह है, ये नहीं कि धंधे छड़ के कोई झोंपड़ी पा के या किसी कंदरा वड़ के चौंकड़ी मार के बैठे हो, यदा नाम त्याग नहीं। हाथ पाओ कर काम सब चीत निरंजन नाल काम भी करना है। संसारी विहार भी चलाने हैं। गृहस्थ मार्ग विच रहिंदे होया सारिਆਂ तो निर्लेप रह के परमेश्वर के नाल मन नूं जोड़ के रखना, इस तरीके नाल अपना जीवन बतीत करना है। सतगुरु का फरमान है, दिन तो पहर पहर ते घड़ियां आव घटा तन शीजै, काल एरी फिरा बदकदियां, कहो कौन बिद कीजै। सो दिन आम नूं लागा, नाथ पिता भाई सुत बनता, कहो तू है ताक।
दसो कौन है किसी की माँ तो कौन है किसी का पिता। केतिया के बाप केतिया के बेटे केते गुरचेले हुए, आगा पाछा गणत ना आवा क्या जाति कौन हुए। ऐसी हालत है जीवां दी। जिस तरह अमृतसर शहर तो गड्डी ते चढ़ के कलकत्ते जाना होवे हावड़े ते, जिस मनुख ने जिस स्टेशन तक पैसे दिते हों उतों का टिकट उसनूं मिल गया तो उस स्टेशन से जाके टीटी उतार दिंदा, उसनूं उतरना पैंदा। पाजी ने पूरा किराया इत्थों दे के हावड़े का टिकट लिया होवे, उत्थे पहुँच के टीटी जो हुंदा नाल जा रहा गड्डी दे वो ताकियां बंद करके सो उतारदा जा रहा सवारियां नूं। एक कोई सवारी अड़ के बैठ गए, उन्हें पूछा की गल है उतरदा नहीं, कहंदा मैं पैसे पूरे दिते सी। वो ताकियां बंद करने वाले ने कहा कि पैसे तू दिते सन पूरे पर उस स्टेशन पर आ गया तुम उतरना पवेगा। उतरदा नहीं। आखिर वो टीटी ने पुलिस नूं लिया के होर कर्मचारियों की सहायता लैके उसनूं पकड़ के उतार लिया तो जेल विच बंद कर दिता। इस तरह खालसा जी ये जीवन है। देख ये गड्डी है, जीव आत्मा इस विच सवार है। 72 जो मोटियां नाड़ियां मनियां, उस तरह कुल नाड़ियां की गिनती ग्रंथों विच 72 करोड़ 72 लाख 72,202 मनियां है। पर मोटियां हड्डियां जिसनूं हड्ड आपां कहंदे हां, इहनूं डब्बे मन्निया है। इन्हां कोठड़ियां दे विच इन्हां डब्बियां दे विच सो खालसा जी जीव आत्मा चढ़िया होया। दो रूप समूचे तौर पर गड्डी है सारी। सवासा रूपी टिकट इस जीव ने लिया होया है, पुन्ना रूपी पैसे दे के। जिन्ने को पुण्य किसी ने कीते है, जिन्ने को सवासा रूपी टिकट लिया होया है, उस स्टेशन ते किसी ने बालक अवस्था विच, किसी ने किशोर अवस्था विच, किसी ने जवानी की अवस्था विच, किसी ने प्रौढ़ अवस्था विच, किसी ने बिरध अवस्था विच आखिर हावड़े स्टेशन पर आके उतरना पैंदा है। पर जिस वे जीव आत्मा दो रूपी गड्डी विच बैठदा, काल रूप टीटी नाल नाल चल रहा है। अंतिम समा आउण ते अखां नक कन इंद्रियां रूप जितनियां हन बारियां हन इन्हां नूं बंद करदा है। जीव आत्मा उस वेले तंग हुंदा है, उतरदा नहीं। काल रूप टीटी जो है जमदूता रूपी पुलिस नूं नाल लैके जीव आत्मा रूप सवार नूं दे रूपी गड्डी विचों उतार के जूना रूपी जेल दे विच बंद कर दिंदा है। पर उन्हां नूं करदा खालसा जी जिहदा कोई रखवाला ना होवे, जिहदा कोई मालक पिता गुरु ना होवे, जिहदा खसम कसाई कोई ना होवे, अपना मालक बड़ा डाढा है। ਜਿਹੜਾ भी मनुख श्री गुरु ग्रंथ साहिब के चरणों में लग गया, पंजा प्यार तो अमृत छक के प्यार प्रकार है कि जिसने जीवन बतीत किया, उन्होंने बारे सतगुरु का फरमान है, दूर रही वो जानते बहुत, वो रास्ता बहुत दूर रह जाता है। नाम सुना जब दूरों भागा, मत मारे हर जी बेपरवाह है। जमदूत जोड़ा है वो परमेश्वर का नाम जपने वाले के पासों सैकड़े ने हज़ारा मीला दूर रहिंदा है, लागे भी नहीं लगता, बेनतियां करदा, हाथ जोड़ता है। जो परमेश्वर का प्यारा किते उत्थे चलिया जाए तो हाथ जोड़ के कहना, नाम ध्यान साधना जन पदार्थ जीत, नानक धर्म ऐसे चवा की तो भवन पुनीत। धर्म राजा जी हाथ जोड़ के कहता, आओ गुरमुखो गुरसिखो गुरु के लग लियो जी आया नूं, तुसां इत्थे चरण पाए मेरे को सारे पापी लोग अपद्रव करने वाले लोग आउंदे हन, तुसां किरपा कीती है। खालसा जी किन्हां नूं कह रहा है, ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਛਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਸੁਭਾਅ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗਾਤਰਾ ਵੀ ਚੌੜਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਵੱਡੀ, ਕਛਹਿਰਾ ਵੀ ਲੰਮਾ, ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਧੋਖਾ गुरु नाल कर रहे हैं, पर धोखा अपने आप दे नाल हो रहा है। गुरु तो कोई घाट नहीं, वड्डा ना होगा घाट ना जाए। बहुता कई चलिए वड्डा नहीं होंदा, जो कोई गाला कढ़ी जाए घटदा नहीं तो विगड़दा कुछ नहीं। मनुख दे पल्ले कख नहीं रहिंदा।
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਸੰਗਤ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਮਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਪੂਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੰਮੇ ਹਾਂ 1756 ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਠ ਹਨ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਸਵੇਲੇ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਿਧੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਵੜ ਗਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਘਰੇ ਵੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਵਾੜੇਗਾ ਕੌਣ। ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਘਰੇ ਵੜਿਆ, ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਨ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਤੇ ਸੋਚੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਮਾਈਆਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰੇ ਆਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਡੋਲ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਹ ਜਹ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉਸਤਾਵਾ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਿਕਟੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੀਏ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਹੈ 14 ਪੜ੍ਹੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਬੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਿਲ ਪਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ 300 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਾਂ ਤਾਂ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਜਮੇਰ ਦਾਸ ਸੀ, ਕਹਾਲਣਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨੂੰ ਕਹਾਉਣਾ ਸੀ? ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਪੁੱਤ ਕਿਵੇਂ ਖਵਾ ਸਕਦਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਬਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸਭ ਮਹਿ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛੋਕੜ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਈ ਕਬੀਰ ਉਹਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ, ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ, ਛੁਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਠਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਾ ਅੱਖਰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਕਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਦਸਵੇਂ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੇਵਲ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦਾ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ ਘਰ ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸੰਗ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੱਚ ਦੇ ਭੱਠ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਰੋਮ ਨਹੀਂ ਸੜਿਆ, ਇੱਕ ਰੋਮ ਨੂੰ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਦੋਂ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਲਬਤਾਲੇ ਕਿ ਚਿਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੜ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਿਚਾਈ ਨਾ ਰੱਖ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਹ ਕੀ ਹੱਥ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਦਾ।
कि सच्चे पातशाह कृपा करो निश्चा सानू आप बख्शो। खास करके सरीरक तौर पर घटना वापरी है, संगतां ने अखबारां विचों पढ़ी है, इत्थे रहण वाले जुम्मेवार सज्जणां ने सीन वेखिया है। नाना वाले कांड विच जिस दिन जथे की जीप फसी है तो पुलिस कर्मचारियों ने गोली चलाई, बरिष्ठ मारे, बहुत गोले सुट्टे। उथों का जिहड़ा सीन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਮਰ ਕਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਪੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਖਮੀ ਜੀਪ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਣ, ਜੀਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਟਾਇਰ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਟਾਇਰ ਫਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸੰਤ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਲਿਆਇਆ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਲਿਆਏ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ, उस वेले गुरमुख प्यारे भाई सतबीर सिंह जी प्रिंसीपल साहब ने एक इशारा किया सी, मन च बड़ी खुशी आई सी ते तो सिक्ख्या भी प्राप्त हुई तो आप सारे करनी चाहिए है तो कहण वाले भी करनी चाहिए है। भाई गरजा सिंह ते बोता सिंह का सीन दास तो संत बाबा हरचंद सिंह लंगोवाल वेख रहे सी तस्वीर तो इन्होंने सज्जनों ने उस वेले कहा सी कि गुरमुखो ये फोटो में एक बड़ी अमोलक सिक्ख्या है, पूछा तुम पढ़े लिखे दसो। इन्हें कहा सी कि खालसे का के मूँह वाल मूँह नहीं होना चाहिए, पिट्ठां जोड़निया चाहिए। ठीक है, खालसे का मूँह हमेशा ही गुरु ग्रंथ साहब वाल होना चाहिए। जो गुरु ग्रंथ साहब तो मूँह फिर के मनुख वाल हो जाए तो फिर घाटा पैंदा। चेहरा तो खालसे का गुरु ग्रंथ साहब वाल ही होना चाहिए तो खालसे दीयां पिट्ठां जरूर जोड़निया चाहिए। पर जे हुण किसी की ना पिठ होवे ते ना मूँह होवे, ओहदा की करिए। ते केवल लौंगोवाल ते जरनैल सिंह की पिठ नहीं जुड़नी चाहिए, सारिਆਂ ਦੀ एक होनी चाहिए है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਸ ਲਾਲਸਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। केवल गुरु की बाणी ते निश्चा ते हलेमी राज ਨੂੰ कायम करना, ये अपना निशाना होगा। ये निशाना किवें प्राप्त होगा? जो निशान साहब अज आप लहरा के हटे हाँ, ये थले रहांगे। जे कदे चिट्टी झंडी थले, कदे हरी झंडी थले, कदे लाल झंडी थले, इस तरह तुरे फिरते रहे तो घट होवे। मैं तेरा गुरु वालों तो बच के आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। इस आसरे लग के जेड़ा अपने जीवन रूपी बेड़े नूं एक कंपास सूई हुंदी है, वो धरू तारे वाल रहिंदी सीधी, खंडे का उच्चा पाना उपरली नोक है, ਉਹਦੇ तो सिक्ख्या लैनी है। अपनी संसाराकार बिरती का त्याग करके बिरती नूं ब्रह्माकार करके भगवान रूप धरू तारे वाल अडोल रखनी है। जो इस तरह रहेगी फिर चरखड़ी ते चढ़ जाए, बंद बंद कट्टिया जाए, सी सारे नाल चीरिया जाए, चाहे खोपड़ियां लहाउणियां पैण, फिर खालसा जी छित्तर दे नाल कुट के चंगी तरह जप्पीए खान वर्गे नूं अगे ला के गुरु का सिख अपने जीवन रूप जहाज नूं मुक्ति रूप किनारे ते पहुंचा के सचखंड विच अपना साधो समान लैके सदगुणा रूप जिहड़ी समगरी है, सत संतोख दया धर्म चार आदत ये सहित प्रफुल्ल होकर पहुंचता है। ये अज आपां नूं इस निशान साहब तो सिक्ख्या लेनी चाहिए है। निशान साहब नूं तारां पाईआं, एक तार का लड़ उपर है तो एक थले है। जेड़ा तार का लड़ उपर है वो सिक्ख्या दिंदा कि अपनी बिरत नूं एक टक वाहिगुरू नाल जोड़ के रखो। जेड़ा तार का लड़ थले धरती च दबिया है वो तो सिक्ख्या लेनी दीसा सब में सब पे रहते तार ब्रह्म का वो ध्यान धरते।
ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਵਲ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਲੇਪ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਮਰੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਤੇ ਜਾਂ ਹੱਥ ਪੈਣਾ ਤੇ ਜੇ ਆਪਦਾ ਮਰੇ ਤੇ ਸਾਹਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਯਾਦ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਾਤਰ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਕੋ ਰਾਤ ਲੰਘੀ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰਹੀ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੋਹਾਂ ਨੇ। ਟੈਕਸ ਗਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜੀ ਬਣਾਤਾ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀਆਂ, ਪੰਜ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਢੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਹੋਣ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੁਭੇਗੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੌਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵੈਰ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੰਗੀ ਨੇ ਕਸੂਰ ਦੀਆਂ ਗੜੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਢਾਈਆਂ ਸੀ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ 7 ਤੇ 150 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਖੜੋ ਕੇ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਦ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਤੇ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਅਜੇ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, 1 ਲੱਖ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 72,000 ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ 70 ਸੀ। 1,70,000 ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲ ਗਏ ਆ, ਬਾਕੀ 55 ਸੱਜਣ ਹੋਰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਲਟਾਉਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ, ਇਹਨਾਂ ਖੂਨ ਡੁੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਿਆ। ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ, ਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਨਿਕੰਮੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਪੀਣ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਪਲੀ ਝਾੜਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ? ਹਿੰਦੂ 7 ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹਿੰਦੂ 7 ਮਰ ਗਏ, 8 ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੜਬੜ ਕਰਾਰ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ 150 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੱਗ ਤੇ ਦਾੜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਅਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾਅਰੇ 'ਚ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਜਾਓ, ਸੁਣਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਹੈ।
ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਲਓ ਕੀ ਬਣੂ, ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੰਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬੀਬੀ ਜੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੱਗ ਤੇ ਦਾੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ, ਸਾਨੂੰ 20 ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ 506 ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਨਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਗਾ, ਇੰਦਰਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਪਿਆਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਹਾਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੇਠੀ ਬਿਨਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਣੇ ਆ ਜੀ ਤਕੜੇ ਹੱਥੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਵੀਂ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਨਾ ਮਰਵਾ ਬੈਠੀ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆ, ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਇੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ? ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਮੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਵੇਸ਼ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਪਰਨਾ ਚੁੱਕੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੋ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਆ। ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਚਲਦਿਆਂ ਦਰੜਦਿਆਂ ਮਲਦਿਆਂ ਗਏ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਹਟ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਛਾਪੇ ਸੀ ਕਿ ਦੁੱਕੀ ਟਿੱਕੀ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਪਗੜੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕੱਛ ਕੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਹੱਕ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਪਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਰੰਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਬਾਹਮਣੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਮਾਜਲੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਦੰਡ ਖੱਟੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਈਏ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਮਾਂਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਅੱਖਰ ਕੋਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਾ ਸੇਵ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।